بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، بات یہ کریں گے آج کہ یہود اور اس کے پیروکار، ان کا طریقہ کار کیا آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا گواہ ہے کہ فلسطینیوں پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، ان کا پورا ملک کھا گئے، ان کے کونے کھجروں میں بمباریاں، ہر وقت ہر رمضان شریف میں ان کے تباہیاں اور بربادیاں، اور اس کے باوجود اپنے میڈیا کی طاقت سے اپنا سارا سسٹم یوز کرتے ہوئے ان کو دہشت گرد پکارتے ہیں، اور ساری دنیا بے حس ہے۔ اتنے سارے لوگ، اتنے مسلمان ہیں دنیا پہ، مسلمان کنٹریز ہیں، سارے بے حس ہیں، اور وہ اپنے میڈیا کی طاقت کے ساتھ چلتے چلتے بہت دور جا رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو آپ خود کر رہے ہو اور دوسرے کو وہی الزام لگاتے رہو، جو آپ نے بات کرنی وہ آپ اپنی بات کرتے رہو، دوسرا جو مرضی کرتا رہے، دلیلیں دیتا رہے، دلیل کے جواب میں اس کو گالی دو۔ اگر دلیل دے کوئی، اگر بحث کرو تو آپ خود بحث جیت رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر دوسرا ذرا بھی بات اس پہ اتنے کوشچنز کی بچھاڑ کر دو کہ دوسروں کو لگے کہ یہ دوسرا بندہ اس کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکا، وہاں سے بھی بات اگر آگے گزرے تو گالی گلوچ پہ آ جاؤ۔ ایک کلپ چھوٹا سے دیکھیں، نصر اللہ ملک کی رپورٹ ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب اسی ٹاپک کے اوپر کچھ فرما رہے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ ہو، آپ خود اپنے ذہن سے سوچیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا ایسے نہیں ہوا، لیکن لاجک دینے کی کوشش نہ کریں، کسی کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کلپ کو آپ غور سے سنیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ملاقات نہ کرنے دینا، مشاورت نہ کرنے دینا، جو گلہ کر رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کی قیادت، وہ کافی حد تک جسٹیفائیڈ ہیں، یا پھر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ پریسیڈنٹ لیتے ہیں، حکومتوں کو سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑتا ہے؟ ویسے تو میری ذاتی رائے کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پابندی کس نے لگوائی ہے؟ ذرا ماضی کے جھروکوں میں چلے جائیں، اور یہ عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب کہا کرتے تھے کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص سیاسی فیصلے کرتا ہے، سیاسی مشاورت کرتا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے حکومت جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا کیا حق ہے کہ ایک مجرم، ایک سزا یافتہ شخص جیل میں بیٹھ کے پارٹی کی لیڈرشپ کرے، پارٹی کے فیصلے کرے؟ تو خان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے، خان صاحب سزا یافتہ ہیں، خان صاحب جیل میں بند ہیں، خان صاحب کا کیا کام ہے پارٹی کے فیصلے کریں، کون سینیٹر بنے گا کون نہیں بنے گا؟ یہ خان صاحب نے درس دیا نا اس پوری قوم کو، اور خان صاحب نے اس پوری قوم کو یہ درس دیا کہ امیر اور غریب کا فرق برابر ہونا چاہیے۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے اے سی لگا ہوا، میں اس کا اے سی اتروا دوں گا، اس کو عام قیدیوں کی طرح جیل میں رہنا چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں الفاظ ہیں، ہمارے اون بھائی کو یاد ہوں گے۔ یہ سارے الفاظ آج خان صاحب کے سامنے کھڑے ہیں۔ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کوئی پروٹوکول کسی حکمران کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کے پاس ماشاءاللہ 3 کمرے بھی ہیں، دیسی مرغی بھی کھاتے ہیں، بٹر جیم بھی کھاتے ہیں، واک کرنے کے لیے ان کی 4 دیوار بھی گرا دی گئی ہے تاکہ واک بھی کر سکیں۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہوتی ہیں، جب آپ اقتدار کے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اپنے مخالفین ایسے ہی لگتے ہیں کہ ان کی سارے حقوق سلب کر لیے جائیں۔ اگر عمران خان صاحب ماضی کے جیل میں بند کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کرے، تو آج خان صاحب کو بھی کوئی سیاسی جو ہے پھر حق نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کی میری طرف سے تو ملاقات پر پابندی ہٹا دینی چاہیے، ملاقاتیں کرانی چاہیے، لیکن صاحب لیٹر کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ خان صاحب یہ آپ کے فرمودات۔ گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات تھے، عمران خان صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں۔ القادر ٹرسٹ کی زمین کس بنیاد پر پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، وہ الزامات ان کے اوپر ہیں۔ دوسری بات یہ نواز شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا میں بے گناہ ہوں۔ بھائی عدالتوں سے نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے، اس لیے جیل میں بند تھے۔ عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو چکی ہے، اس لیے جیل میں بند ہیں۔ اگر ماضی میں، اور دوسری میں عرض آپ سے کروں، میں اون صاحب کی خدمت میں ایک اور گزارش کر دوں، خان صاحب جب یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے، خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور کنہوں نے کیا ہے؟ عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو پاناما کی بنیاد اقتدار سے باہر کر دیا جائے گا۔ خان صاحب اس سے نہیں مکر سکتے۔ خان صاحب ہمیں خود بتایا کرتے تھے جب آپ اس قسم کی بنیاد رکھیں گے سیاستدان، کسی کو نکالنے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے، پھر ایک وقت آئے گا کہ انہیں خود بھگتنا پڑتا ہے۔ جی تو میرے دوستوں، آپ نے نصر اللہ ملک صاحب کی باتیں سنی، کیا ایسے ہوا ہے؟ اگر ایسے ہوا ہے تو آپ سوچیں، اس کے اوپر غور فرمائیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جو عام لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھنا نہیں چاہتے،
मैं कहता हूं इमरानडूस, आप लोग कहते हैं इमरानडूस, मैं कहता हूं नहीं, इमरानडूस बाद में बनते हैं, पहले कादियानडूस होते हैं। और ये अपनी आईडी को छुपा के रखते हैं, जब वक्त आता है तो फिर ये खुल के सामने आते हैं। एक इमरानडूस एंड कादियानडूस, इमरानडो एंड कादियानडूस ऐसा शख्स है, एक सिर्फ एक की मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, जिस शख्स ने दुबई के एक हॉस्पिटल में अपने मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाने की कोशिश की। आप देखें कितना बड़ा जुर्म है। और उस वक्त हुकूमत इनकी थी, इमरानडूस एंड कादियानडूस की, उस हुकूमत की इंटरफेरेंस से वो उसको आजादी मिली, वरना वो अरेस्ट हो गया था वहां पे। आजकल वो भगोड़ा है पाकिस्तान से और अमेरिका में बैठ के कुछ बातें कर रहा है। उसकी बातें लॉजिक सुने, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक रिलीजियस कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और अहमदिया या कादियानी कम्युनिटी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गैर मुस्लिम करार दे दिया गया उनके अकायद की वजह से। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, बिकॉज यहाँ पर स्टेट जो है उसको आपने एक एग्लीसियास्टिकल यानी कि रिलीजियस कोर्ट में और अथॉरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और जो बेसिक सेपरेशन है चर्च की और स्टेट की, जो बेसिक प्रिंसिपल है मॉडर्न पॉलिटिक्स का, उसको यहाँ डिफाई किया गया, डिनाई किया गया, तबाह कर दिया। और इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकले इन दी पॉलिटिक्स ऑफ 1980s। शिया सुन्नी आगे पीछे सेक्टेरियन ग्रुप, हर सेक्टेरियन ग्रुप जो है बेसिकली ये समझता है कि उसको स्टेट को कंट्रोल करना है और स्टेट्स के प्रोटेस्ट करके उसको अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, कानून साजी करवानी है, ये किसी कानून का रास्ता रोकना है। उसकी तमाम जो ओरिजिन है, उसका जो तमाम सीड है, वो 1973 में एक सेकुलर गॉडलेस पॉलिटिशियन जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी सियासत की तकमील के लिए डालता है, जिसकी भट्टी में फिर वो खुद उसको वो आग ले लेती है जब 1977 में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ एक PNA की निजाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट लॉन्च करती है, जिसमें बुनियादी जो जोश व खरोश है वो ये है कि काफिर है, ये सच्चा मुसलमान नहीं है, ये कहता था कि मैं गरीब का खून नहीं पीता, मैं शराब पी लेता हूँ, मैं गरीब का खून नहीं पीता। उसके तमाम जो कोट्स थे जो उसने इनोसेंस में कहे थे, उनको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो जो आग आप लगाते हैं उस आग में आप खुद जाकर जलते हैं। और अभी जो ये पाकिस्तान के 3 कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप देखिएगा कि इस आग की तपश से ये बच नहीं सकेंगे, इसकी नहुसत से जिन्होंने आग जो है वो लगाई। लेकिन बेसिक बात यह है कि आप जब भी जोड़ देते हैं रिलीजन को और स्टेट को आप जोड़ देते हैं तो उसके बड़े डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। और पाकिस्तान ने इसकी बड़ी कीमत जो है पे की है। और अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब इद्दत को वेपनाइज किया तो उसमें भी इन्होंने कोर्ट को इस्तेमाल कर दिया। मजहबी स्कॉलर कहते रहते कि जो और ये बिल्कुल सही है कि जो शख्स ये कहता है कि मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा हूं कि खत्म नबूवत हुई है, उसको आप इस्लाम के दायरे से निकालें। लेकिन ये मजहबी स्कॉलर्स ने, फकीहा ने, ये रिलीजियस बॉडीज ने इसका फैसला करना है। इसका फैसला एक मुल्क की पार्लियामेंट ने, वहां की अदालत ने नहीं करना। जब पार्लियामेंट ने आपने किया तो फिर आपने इसको अदालतों का मसला बना दिया। वहां से पाकिस्तान में इस मसले की जो है, इस मसले का आगाज जो है वो वहां से होता है। जी तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मोईद हरामजादे की बातें आपने सुनी, आपने गौर फरमाया कि भी बात कहां से मिडल से स्टार्ट करते हैं, लफ्जों से खेलते हैं। दलील का मकसद ये होता है कि बहुत सारी बहस को आप समेट के एक बात में ले आए। मैं इसको बहुत सारी बातें, भट्टो साहब में ये कर दिया, फलां भट्टो साहब ने क्या क्यों किया जी, ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको काफिर करार देना पड़ा। आज आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भट्टो साहब ने तो आपको बचा दिया, अगर वो आपको काफिर करार ना देते तो आप लोग खत्म हो जाते उसी वक्त। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। अब दलील की बात यह है कि जो आपने पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए के ऊपर बना। हमारा केस यही था कि हमारा मजहब अलग, हमारा रहन सहन अलग, हमें अलग मुल्क दिया जाए। उस मुल्क में आके आपने क्या किया कि उस मजहब को भी 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की, उस मजहब के ऊपर अटैक कर दिया, मजहब को एक नया उसमें नई चीजें ऐड करनी शुरू कर दी। दुनिया के किसी मुल्क में आप किसी क्रिश्चियन मुल्क में जाए, उनकी किताब पे जाके कहें कि जी एक बंदे को खड़ा करें कि ये जीसस है, और एक किताब में आप तरमीमें शुरू कर दें और उसकी तबलीग भी उन्हीं के मुल्क में शुरू कर दें। देखिए आपका क्या हिस्सा होता है। दुनिया में 2 मुल्क बने हैं मजहब के नाम पे, एक पाकिस्तान, एक इसराइल। आप ऐसा करें, इसराइल में तो आपके ऑफिस हैं, आप वहां से ऑपरेट करते हैं, आप वहां पे जाके एक आदमी खड़ा करें, उसको कहें कि ये जो शख्स है ये इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम है, और उनकी किताबों में तरमीम करें और वहीं पर तबलीग शुरू करें, फिर अपना हशर देखें। ये सारा कुछ हमने बर्दाश्त करना है। आप हमसे लफ्जों से खेल रहे हो। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, दलील की भी आपको समझ आई होगी और इनकी बकवासियात की भी समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी किसी गपशप में। अल्लाह हाफिज।